ओम शांति 21 ଜାନୁଆରୀ 2025। परम शिक्षक शिव भगवान उवाच मीठे बच्चे सकाळू सकाळू उठी बाबांक सहित मीठा मीठा कथावार्ता कर। बाबा ଯେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କର। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରା ଦିନ ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବା ଉଚିତ? ସାରା ଦିନ ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତର, ପ୍ରତ୍ୟହ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଉଠି ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କର। ନିଜେ ନିଜ ସହିତ କଥା ହୁଅ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ସ୍ମରଣ କର। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ସାରା ଦିନ ଖୁସିରେ ବିତିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଗୀତ आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। मिठा मिठा शिखिल दे संतान माने गीत शुणिल। तुमे भगवानंकर संतान अटना। तुमे जानिछ भगवान आमको रास्ता देखाउछन्ते। भक्त माने डाकुछन्ति जे आमे अंधाररे अछु, काहेकिना भक्ति मार्ग हेउछि अंधकार मार्ग। भक्त कहउछन्ति आमे तुम सहित मिसिबा पाई एणे तेणे खोजु बुलुछु। केबे तीर्थ स्थान रे केबे केउठी दान पुण्य करुछु, मंत्र जपुछु। बाबा कहउछन्ति केबे तीर्थ स्थान रे केबे केउठी दान पुण्य करुछु, मंत्र जपुछु। गुरु माने अनेक प्रकारर मंत्र देउछन्ति, तथापि मध्य सेमाने अंधकार मध्यरे अछन्ति बोली जानि पारु नाहन्ति। आलोक काहाकु कुहा जाए किछि हेले भी बुझी नाहन्ति, काहेकिना अज्ञान अंधकार रे अछन्ति। एबे तुमे तो अज्ञान अंधकार रे नाह, तुमे कल्प वृक्षरे अर्थात सत्य जुगरे प्रथमे प्रथमे आसुछ। नुआ दुनिया रे जाई राजत्व करुछ, पुणी सीढ़ी ओह्लाउछ। एहा मध्यरे इस्लामी, बौद्धि, ख्रिस्टियान आदि धर्म आसुछन्ति। एबे बाबा पुनः चारा लगाउछन्ति। सकाळु उठी एहिपरि ज्ञानर कथारे रमण करिबा दरकार। एहा केते आश्चर्यजनक नाटक अटे। एही ड्रामार फिल्म रीलर समय सीमा हेउछि 5000 वर्ष। बाबा कहउछन्ति एहा केते आश्चर्यजनक नाटक अटे। एही ड्रामार फिल्म रीलर समय सीमा हेउछि 5000 वर्ष। सत्य जुगर आयु एते, त्रेता जुगर आयु एते। बाबांक मध्यरे एही समस्त ज्ञान अछि ना? दुनिया रे आउ केही ए कथा जानि नाहन्ति। तेणु पिलामानंकु सकाळु उठी प्रथमे तो बाबांकु याद करिबाकु हेबो एवं खुशी रे ज्ञान को स्मरण करिबाकु हेबो। एबे आमे संपूर्ण ड्रामार आदि मध्य अंत को जानि गलुनी। बाबा कहउछन्ति कल्पर आयुष ही 5000 वर्ष अटे। लोकमाने लक्ष लक्ष वर्ष बोली कहि देउछन्ति। केते आश्चर्यजनक नाटक अटे। बाबा जेउ शिक्षा देउछन्ति ताकु पुणी चिंतन मंथन ओ अभ्यास करिबा दरकार। छात्र माने पाठ पढ़ार अभ्यास करिथांति ना? तुमे मिठा मिठा संतान माने संपूर्ण ड्रामा को जानि गलनी। बाबा केते सहज रीति रे बुझाउछन्ति जे एहा अनादि अविनाशी ड्रामा अटे। एथिरे तुमे जीतुछ, पुणी हारुछ। एबे चक्र पूरा हेला, आमको घर को जीवाकू हेबो। बाबांकर आदेश मिलिछि जे मोते याद कर। एही ड्रामार ज्ञान एकमात्र बाबा ही देउछन्ति। नाटक केबे लक्ष लक्ष वर्षर होइथाय कि? तेबे काहार मने मध्य रहिबो नाही। 5000 वर्षर चक्र अटे, जाहाकि एबे तुम बुद्धि रे अछि। केते सुंदर हार चित्र खेल अटे। सकाळु उठी एहिपरि चिंतन सबु चालिबा उचित।
ଆମକୁ ବାବା ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ ସହିତ ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ। ଏହି ବେହଦର ଅବିନାଶୀ ନାଟକକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅଭିନେତା ହୋଇ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛୁ। ବାବା ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ନିଜ ସମାନ ବି କ'ଣ, ବାବା ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି, କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ହେ ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛି। ମୁଁ ମାଲିକ ହେଉନାହିଁ, ତୁମକୁ କରାଉଛି। ତୁମକୁ ଗୁଲଗୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ ଭଳି କରି ପୁଣି ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ପଢ଼ାଉଛି। ପୁଣି ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ କରାଉଛି। ମୁଁ ତ ନିର୍ବାଣ ଧାମରେ ବସିଯାଉଛି। ଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧନ ରୋଜଗାର କରି ସବୁକିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ନିଜେ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ଯାଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲାଣି, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇ ତୁମକୁ ଏହି ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ଆଉ ପୁଣି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ଅନୁଚିତ। ତୁମେ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରି ଚାଲ। ଏବେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ବାଣୀରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ତ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଏହି କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣିବାରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ସେଣ୍ଟରରେ ତ ପିଲାମାନେ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ମଧୁବନର ମହିମା ରହିଛି ନା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ତ ମିଳେ ନାହିଁ। ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ। କେବେ ରଚନା ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିନାହୁଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେହି ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମର ଥିଲୁ। ପୁଣି କିପରି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛୁ। ମାୟା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଗଡରେଜର ତାଲା ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲିଦିଅ। ଏବେ ତ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟେ। ତୁମକୁ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଉଛି। କେଉଁ ଜ୍ଞାନ? ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦିକୁ ଯିବାଠାରୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ଆହୁରି ଭଲ। ପାଠପଢ଼ା ରୋଜଗାର କରିବାର ଉପାୟ ଅଟେ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ତ କିଛି ହେଲେ ବି ମିଳେ ନାହିଁ। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କର, ଭେଟି ଚଢ଼ାଅ, ଏହା କର, ଖର୍ଚ୍ଚ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟେ। ପଇସା ବି ଦିଅ, ମୁଣ୍ଡ ବି ନୁଆଅ, ମଥା ହିଁ ଘୋରି ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ବୃକ୍ଷପତି ଭଗବାନ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ୟାଦ କରିବ ସେତେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏପରି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଦାଦା ଆମକୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ରଥର ଆଧାର ନେଉଛି। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ନା? ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗାମାନେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି ନା ଗଙ୍ଗାର ପାଣି କରାଉଛି? ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଭାରତର ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ସେବା କରୁଛ।
ଦୁନିଆର ସମାଜସେବୀମାନେ ତ ହଦ୍ର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ସେବା, ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୀତାରେ ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ କାହିଁକି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି? ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, ପୁଣି ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱୟଂବର ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ପିତା ବି ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଶିବ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ନିନ୍ଦା କରିଲା ବାଲା ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢ଼ନ୍ତି ତେବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ସମ୍ମାନ ହାନି କର ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ି ଚାଲ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ସେହି ଗୁରୁମାନେ ପୁଣି ନିଜ ପାଇଁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କାଳେ ଅଭିଶାପ ମିଳିଯିବ, ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ତୁମେ ଘରଦ୍ୱାର କିପରି ତ୍ୟାଗ କଲ, କହନ୍ତି ଏହି ସାଂସାରିକ କଥା ପଚାର ନାହିଁ। ଆରେ କାହିଁକି କହୁନାହଁ? ଆମକୁ କ'ଣ ଜଣା ତୁମେ କିଏ? ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ଏପରି କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ କାହାର କାହାର ନିଶା ରହିଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ରାମତୀର୍ଥଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହି ଆଦି ବାବା ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଏସବୁ ପଢ଼ିବାର ସଉକ ଥିଲା। ଛୋଟ ବୟସରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ବାଇସ୍କୋପ ଅର୍ଥାତ୍ ସିନେମା ଦେଖିଲେ, ବାସ୍ ବୃତ୍ତି ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ସାଧୁପଣିଆ ବଦଳିଗଲା। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଗୁରୁ ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଗାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଗିରିଧର ଗୋପାଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗିରିଧର କହିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଗାଳି ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ଖାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯେବେ ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ଗାଉଁଲି ପିଲା ତମୋପ୍ରଧାନ ହେଉଛି, ତେବେ ଯାଇ ଗାଳି ଖାଉଛି। ଅସଲରେ ତ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ନା। ଗାଁରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫସିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ପ୍ରବେଶ କଲେ। କେତେ ଗାଳି ଖାଇଲେ, ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର ଚାଲିଗଲା। ଡ୍ରାମା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ଏସବୁ ଜାଣୁଥିବାରୁ ଖୁସି ହେଉଛ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ଆମେ କିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ହେଲୁ। ଏହା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଅଟେ। ଏସବୁକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ତ ନାହିଁ। ବାବା କ'ଣ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି କର? ଦୁନିଆର ଗୁରୁମାନେ ଏପରି ହଠଯୋଗ ଆଦି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। କାହାର କାହାର ମୁଣ୍ଡ ହିଁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା କେତେ ସହଜ ରୋଜଗାର କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର। ତୁମ ହାତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପହାର ଆଣିଛନ୍ତି। ଏପରି କଥା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଏପରି ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଗୁପ୍ତରେ ମାଳା ଗଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଗୌମୁଖ କୁହାଯାଏ। ମୁଣା ଭିତରେ ହାତ ଗଳାଇ ମାଳା ଗଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ରାମ ରାମ ଯେପରିକି ବାଜା ବାଜୁଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ହିଁ ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଅଜପା ଜପ କୁହାଯାଏ।
ମନରେ ଖୁସି ରହୁଛି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏହା ବେହଦର ନାଟକ ଅଟେ, ଯାହା ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହୁଛି। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଆମକୁ ତ ଏବେ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ବାବା ତ ନିମିଷେକରେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଥିଲା ନା। ସବୁକିଛି ଏହି ମାତାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ ସବୁ ଏହି ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ପଇସା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏଭଳି ନଷ୍ଟମୁହା ହେବା ଦରକାର। ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ମୀରା ଲୋକଲାଜ ଓ ବିକାରୀ କୁଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଛାଡ଼ିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର କେତେ ନାମ ରହିଛି। ଏହି କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବିବାହ କରିବୁ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷପତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା। ତେବେ ଏପରି ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେହଦର ବାବା ବସି ସଜାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପଇସା ଆଦିର ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ଯେପରି ବିବାହ ଦିନ କନ୍ୟାକୁ ସାଧାରଣ ବେଶରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଚିରା ଲୁଗା ଆଦି ପିନ୍ଧାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରି ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣରେ ସଜାଉଛ। ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହୀରା ଲୀଳାର ଅଳଙ୍କାରରେ ତୁମର ଶୃଙ୍ଗାର ହେବ। ପୁଣି ବିବାହ ପରେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ପିନ୍ଧାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସୁସଜ୍ଜିତ କରୁଛି। ପୁଣି ତୁମେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବ, ଏପରି ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାରି ଭୁଜା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରଙ୍କ ସାଥିରେ ପାର୍ବତୀ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ତ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲେ। କିପରି ବିଚିତ୍ର କଥା! ଇଏ ତ ମାତା ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା, ଇଏ ତ ପ୍ରଜାପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ରଚନା କରୁଥିବାରୁ ଇଏ ମା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଗାୟନ ରହିଛି, ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା। ଏସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ବାବା ସକାଳୁ ଉଠି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ସେହିପରି ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ କି ଏହା ହାରଜିତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖେଳ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଘୃଣା ଆସୁନାହିଁ। ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ବୁଝିଗଲୁଣି। ସେଥିପାଇଁ ଘୃଣାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମେହନତ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଉଭୟ ଏକତ୍ର ରହି ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବୁ। ପୁଣି କେହି କେହି ତ ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ହାତରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ନାହିଁ। ଏ କଥା ତ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ସବୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ଶୁଣାଉଛି। କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। କେତେ ଫରକ ରହିଛି! ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ, 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ ନ ହେଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସତଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା ହେବ। ଇଜ୍ଜତ ହରାଇବା ଭଳି କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ। 2 ନମ୍ବର, ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅପାର ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ବି ଘୃଣା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆଜିର ବରଦାନ,
संपूर्णतार आलोक द्वारा अज्ञानर परदा को हटाउथिबा सर्च लाइट हुआ। वर्तमान प्रत्यक्षतार समय पाखापाखि हेबारे लागिछि। सेथिपाई अंतर्मुखी होई गुह्य अर्थात गहन अनुभूतिर रत्न गुड़िकरे निजकु भरपूर कर। एभली सर्च लाइट अर्थात शक्तिशाली आलोक हुआ जहाँकि तुममानंकर संपूर्णतार आलोक द्वारा अज्ञानतार परदा हटिजिव। काहेकिना तुमे सबु धरित्रीर तारका माने यही विश्व को हलचल रु रक्षा करी स्वर्णिम संसार बा सुखी संसार निर्माण करिबा बाला अट। तुमे पुरुषोत्तम आत्मा माने विश्व को सुख शांतिर श्वास प्राप्त कराइबार निमित्त अट। आजिर स्लोगन माया एवं प्रकृतिर आकर्षण ठारू जदि दूरेई रहिब तेबे सर्वदा हर्षित रहिब। अव्यक्त इशारा निजर शक्तिशाली संकल्प द्वारा सूक्ष्म शक्ति प्रदान करिबार सेवा कर। 21 नंबर जदि संकल्प द्वारा सर्वदा शुभ भावना बा शुभ आशीर्वाद देवार स्वाभाविक अभ्यास होइजिव तेबे तुमर मन बुद्धि सर्वदा एही कार्य रे ही व्यस्त रहिब एवं मन भितरे जेउ सबु हलचल सृष्टि हेउछि सेथिरु आपे आपे दूरेई जिव। निजर पुरुषार्थ क्षेत्र रे जेबे भी केबे केबे निराश होई जाउछ ताहा हेब नाही जादू मंत्र होई जिव। ओम शांति।